ملت نگر میں نئی پانی کی ٹانکی اور پائپ لائن بچھانے کے کاموں کا آغاز۔ ناندیڑ شہر کے وارڈ نمبر 11 ملت نگر میں واقع عباسی مسجد کے سامنے آج سے نئی پانی کی ٹانکی کی تعمیر کا کام باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ یہ پانی کی ٹانکی 10 لاکھ لیٹر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اسے امرت یوجنا 2 کے تحت سال 2022 میں میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس میں منظور کیا گیا تھا۔ وارڈ نمبر 11 کے متعدد علاقے جیسے ملت نگر، عبید کالونی، ہارون باغ، ممتا کالونی، یوسف کالونی، لکشمی نگر، اسلام پورہ، اکبری مسجد علاقہ، مظہر کالونی، حبیب کالونی، مرشد کالونی وغیرہ میں گزشتہ کئی برسوں سے پانی کی قلت کا سامنا تھا۔ ان علاقوں کو ایک پرانی ٹانکی سے پانی فراہم کیا جا رہا تھا جو بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ محلوں میں پانی کی پائپ لائنیں بھی موجود نہ ہونے کے باعث عوام کو روزانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے سابق کارپوریٹر و ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے سابق ڈپٹی میئر جناب مسعود احمد خان، سابق کارپوریٹر سید شیر علی، عبدالحبیب باغبان، بابو خان گتےدار اور کانگریس اقلیتی شعبے کے ضلع صدر رحیم احمد خان نے مسلسل محنت کی اور بارہا میونسپل کارپوریشن میں اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں آج اس اہم منصوبے پر عملی کام کا آغاز ہو گیا۔ تقریب کا آغاز معروف عالم دین مولانا سعد عبداللہ ندوی کی دعاؤں سے ہوا، جس کے بعد JCB مشین کے ذریعے کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ان علاقوں میں جہاں پائپ لائنیں موجود نہیں تھی وہاں بھی آج سے پائپ لائن بچھانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس ترقیاتی کام کے آغاز پر مقامی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس موقع پر علاقے کے معزز شخصیات جیسے ایوب خان، رفیق پٹھان، مولانا صادق، شیخ صابر، عبدالرؤف، سید جانی، شیخ بشیر، عبدالصمد، فرید بھائی، رشید بھائی، سید عمران، مومن سر، عبدالستار، روشن گتےدار، عبدالخلیل، شیخ جلیل، شیخ احمد بوروالے، شبیر بھائی، وحید بھائی، مصطفیٰ بھائی اور دیگر افراد بڑی تعداد میں موجود تھے۔ عوام نے ان تمام سابق کارپوریٹروں اور ذمہ داروں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جن کی مسلسل کاوشوں سے آج یہ اہم ضروری کام ممکن ہو سکا ہے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 18 جون 2025 کو ملت نگر کے علاقے میں 10 لاکھ لیٹر کی پانی کی ٹانکی کے افتتاح کا موقع میسر آیا ہے۔ ہمارے ذمہ دار احباب، سابقہ کونسلر، کارپوریٹرز حضرات، ہمارے خصوصاً مسعود بھائی، شیرو بھائی، عبدالستار صاحب اور عبدالحبیب صاحب، ایسے ہی عبدالرحیم صاحب، عبدالغفار صاحب جیسے بتایا گیا، ان حضرات کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں اس علاقے میں 2 پانی کی ٹانکیوں کی منظوری ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو ہے عیدگاہ کے قریب میں اور ایک ملت نگر کے اس علاقے میں۔ ساتھ ہی ساتھ اس پانی کی ٹانکی کے یہاں جو نئی آبادیاں آباد ہیں وہاں پر کنیکشن کا بھی نظام اس ٹانکی کے ساتھ رہے گا، جیسے پائپ لائن کا انتظام بھی ساتھ میں رہے گا۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے تو ہمارے ان قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات نے کوششیں کی علاقے کی سہولتوں کے لیے اور کرتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی علاقے والوں کے لیے، اور ہمارے مہانگر پالیکا کے جو ذمہ دار احباب اس سلسلے میں انہوں نے کوششیں کی ہیں اور اس کو منظوری دی ہے، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، ہم جب پچھلی کونسل میں 2022 میں تھے تو یہاں پر جو پانی کی تکلیف ہے، 3 دن 4 دن کو پانی آنا، کبھی ٹائم پہ نہیں آنا، یعنی کوئی ایسا اس کے اندر سسٹم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک کونسل کے اندر پیچھے لگ کر اس علاقے کے تمام کارپوریٹرز، مسعود بھائی، غفار بھائی، ستار بھائی، میں، ہمارے ساتھی کارپوریٹرز، یہاں کے دیکھ لو نا کہ تمام کارپوریٹرز نے خاص کر کے ہم لوگوں نے مل کر یہاں پر جدوجہد کی اور ایک اس ایریے کے لیے 2 ٹانکیوں کو منظوری حاصل کرنے کا ہم نے کام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نئے علاقے جیسا عبید کالونی ہے، اس کے بعد ممتا کالونی ہے، یا پیچھے ٹیپو سلطان نگر ہے، اکبری مسجد ہے، یا پیچھے حبیب ہے، مرشد ہے، مظہر کالونی ہے، یعنی جتنے بھی کالونیز ہیں نئے بسے والے، وہاں پر پائپ لائن کی تنصیب نہیں ہے۔
तो इसके अंदर पाइपलाइन की नई पाइपलाइन की तनसीब का भी इसके अंदर मतलब ये रखा गया है। इस एरिया के अंदर पूरे पाइपलाइन की तनसीब होगी, नई टाकी तामीर होगी। उसी तरह पाकिस्तान नगर में भी एक टाकी तामीर की गई, वहाँ के भी एरिया में पाइपलाइन की तनसीब होगी और जो लोगों तक पानी नहीं पहुँचा वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम करेंगे। रही बात ये एक टाकी से अकबरी मस्जिद को पानी दिया जा रहा था, लक्ष्मी नगर, इस्लामपुरा, इधर ममता कॉलोनी को भी दिया जा रहा था, जिससे पानी की तकसीम होने की वजह से इधर के इलाके के लोगों को पानी सही नहीं मिल रहा था। तो 2 टाकियाँ होने की वजह से नीचे का एरिया यानी ममता कॉलोनी, इस्लामपुरा, लक्ष्मी नगर, उबैद कॉलोनी, हारून बाग, इसको एक टाकी से सप्लाई किया जाएगा और दूसरे टाकी से अकबरी मस्जिद, मिल्लत नगर, इस तरह के एरियाओं को सप्लाई किया जाएगा। इससे इंशाअल्लाह लोगों को जो पानी की तकलीफ़ हो रही है वो ख़त्म होगी। दूसरी अहम बात यह है कि अपना काबरा नगर से पानी आता था पहले, उस पर 28 टाकियाँ थी, तो वो उसको तोड़कर डंकिन के ऊपर एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी चालू है, काम चालू है। वो काम चालू होने की वजह से 10-12 टाकियाँ जो है हमारे इधर के एरिया के, वो डंकिन के ऊपर चलेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन और कम से कम पानी मिलेगा, तो इसके बाद हमको पानी के लिए आप लोगों को हम तक आकर मतलब तकरार करने की, कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी रास्ते के काम हैं और दूसरे काम हैं वो तो इंशाअल्लाह चालू है और चालू रहते रहेंगे। अगर फिर से आप लोग हमको खिदमत का मौका देते हैं तो अगला टारगेट यहाँ पर हमारा ये जो ज़मीन है, यहाँ पर गार्डन का कचरा हटाएं हमने इस काउंसिल के अंदर, अगले इसमें हम यहाँ पर गार्डन बनाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हाई स्कूल, यहाँ पर एक शिफ्ट करके हाई स्कूल खोलेंगे और एक छोटा डिस्पेंसरी यहाँ पे खुलने जा रहा है, मंजूरी हो गई। जैसा एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और एक समझो नर्स, वहाँ पे 2-3 लोग रहेंगे और छोटी मोटी जो भी यहाँ पे जो जाके रोज़ाना चिट्ठी निकाल के बताते थे वो यहीं पे हो जाएगा। तो इस तरह के कई काम हैं इंशाल्लाह हमारे नज़र के अंदर। यहाँ स्कूल है, उसके अलावा लेडीज़ हॉस्टल है, इस तरह की हमारे दिमाग में वो स्कीमें हैं। अगला हमको मौका मिलता है टर्म, तो इंशाल्लाह उस स्कीमों को हम रूबे अमल लाए बगैर नहीं रहेंगे। मसूद अहमद खान, ये जो आज पानी की टाकी का उद्घाटन हुआ, साथ मौलाना और हमारे सभी लोगों के साथ जो मिलके जो ओपनिंग हुई है इसकी, तो ये इसके लिए हमने 2022 से बहुत कोशिश की है। मैं हूँ, रहीम माजीनगर से रहीम खान है, शेर अली साहब है, हबीब बागवान है, और सत्तार भाई है, गफ़ार भाई है। हम सब ने कोशिशें करने के बाद इंशाल्लाह ये 10 लाख के टाकियाँ तैयार हुए, एक खुतबे नगर में, एक अपने पास मिल्लत नगर में, और इसके साथ पाइपलाइनिंग भी है। पाइपलाइनिंग भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि अपने आजू बाजू इलाके बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमने ये पहले काम किए हैं। और जो मिल्लत नगर के जो अभी नाली और रोडों का भी काम हम कर रहे हैं। आइंदा कोई ना कोई हम जुस्तजू से बल्दिया में जाके या कमिश्नर से मिलके हम कोई ना कोई काम निकालते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते हम खाली। और लोग कुछ भी बोलो तो हम उधर ध्यान नहीं देते, मगर अपने काम में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि अपनी कौम को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसलिए हम हमेशा काम करते रहेंगे और अल्लाह चाह तो और भी जो काम बचे हुए काम आए वो हम आगे करते रहेंगे और बिल्कुल काम में कोई कोताही नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि वो लोग हमको चुन के देते हैं, हमारी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि ये काम उनको करके देना चाहिए, चाहे कितना भी अपने को वक्त लगने दो, टाइम लगने दो, वो इंशाल्लाह हम काम करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 लाख लीटर की पानी की टाकी का मौलाना साद साहब के हाथों से इफ्तिताह हुई। इसमें टाकी लाने में हमारे मसूद अहमद ख़ान, हमारे दोस्त गफ़ार, सत्तार सेठ और मैं खुद, हम लोगों ने ज़्यादा मेहनत करके ये लोगों के लिए इसका फ़ायदा हमारे मिल्लत नगर, हारून बाग, ममता कॉलोनी, इस्लामपुरे तक इसका फ़ायदा उठाया जाएगा। रहमतुल्लाह बरकातहू। मिल्लत नगर से बात करूं मैं। हमारे मिल्लत नगर में पानी की बहुत तकलीफ़ थी, कभी 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक पानी नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कारपेंटर मिलके ये पानी की टाकी लाए, इनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। जैसे हमारे मसूद भाई है, शेर अली भाई है, हबीब भाई बागवान है, सत्तार भाई है, माजी महापौर, अब्दुल गफ़ार भाई है, अब्दुल रहीम भाई है, सब लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और हमेशा काम करेंगे ये उम्मीद रख के और बार बार चुन के देने के लिए लोगों से अपील करता हूँ। सना इंटरनेशनल स्कूल नांदेड़ एक ऐसा इदारा जहां तालीम सिर्फ निसाब का नाम नहीं बल्कि किरदार साजी, एतमाद और हमजहत तरक्की का सफ़र है। नांदेड़ में वाक़ सना इंटरनेशनल प्राइमरी व हाई स्कूल CBSE से मंजूर शुदा एक मियारी और जदीद तालीमी इदारा है जो सना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदर मोहतरमा मेराजुन्निसा बेगम की सरपरस्ती में चलाया जा रहा है। यहाँ हर बच्चा पाता है इनफरादी तवज्जो, तरबियत याफ्ता असातिज़ा की रहनुमाई
और एक ऐसा तालीमी माहौल जहां सीखना बन जाता है दिलचस्प। जदीद लेबोरेटरीज, कुशादा क्लासरूम्स, साफ सुथरा और फितरी माहौल, रियाजी, साइंस और लैंग्वेजेस की अमली तालीम के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता लेबोरेटरीज। हर साल 10वीं जमात में 100% नताइज इदारे की मियारी तालीम का सबूत है। यहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों, खेलकूद, साइंसी नुमाइश और करियर गाइडेंस का भी है मुकम्मल इंतज़ाम। तलबा की जिस्मानी नशोनुमा के लिए वसी स्पोर्ट्स ग्राउंड और नांदेड़ शहर के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दस्तयाब। नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है, नशिस्तें महदूद है, तो देर न करे, आइए अपने बच्चे का मुस्तकबिल रोशन बनाए। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ते का पता है सना इंटरनेशनल स्कूल नांदेड़।